All right, let's get back into Ephesians chapter 4. I want us to look at the biblical basis of unity as seen in this same text. As seen in verses 4 to 6. Notice he says that there is one body. The church. The problem in those days was the strife between the Jews, who had often been involved in the Old Testament economy in a special and unique role. పాత నిబంధన కాలంలో మరి యూదులందరూ కూడా ఒక సంఘముగా ఉండేవారు, ఒక శరీరంగా ఉండేవారు. And now God's new program, which was a mystery in the Old Testament, is that God was putting together both Jews and Gentiles in one body. ఇక్కడైతే ఈ భాగంలో యూదులు అన్యులు అందరినీ కూడా ఒక శరీరముగా పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. Not only do we see here in verse 4 there's one body, but there's one spirit. 4వ వచనంలో ఒక శరీరము అనే పదం మాత్రమే కాకుండా ఆత్మయు ఒక్కడే అనే పదాన్ని చూస్తున్నాం. God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. దేవుడు పెరిగితనమైన ఆత్మను మనకు అందించలేదు కానీ శక్తియు ఇంద్రియ నిగ్రహము గల ఆత్మ ఇచ్చాడు. Notice the first part of that verse in 2 Timothy chapter 2 and verse 7. Verse 1. Yeah. 2 తిమోతి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో మనం ఆ మాటను చూడగలుగుతున్నాం. Okay, in chapter 1 and verse 11. Is that right, Ellie? Okay. Here we have it that he says, "For God hath not given us the spirit of fear." Let me share with you, there are other spirits in this world, and we'll get to talk about it, I hope, tomorrow. If not, maybe we'll do it another way and video. But it's important to understand that there are unclean spirits. ఈ లోకంలో దేవుని ఆత్మ మాత్రమే కాకుండా మరి అపవిత్రమైన ఆత్మలు కూడా ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని మనమందరం గమనించాలి. God hath not given us the spirit of fear. భయానికి సంబంధించిన పిరికితనమైన ఆత్మను ఆయన మనకి ఇవ్వలేదు. When Satan attacks, one of the ways he attacks, we learn in the spiritual warfare, he is attacking like a roaring lion. 1 Peter 5:8. మొదటి పేతురు 5:7 వచనంలో మనం చూసినట్లయితే సాతానుడు ఎలా అటాక్ చేస్తారంటే మనల్ని గర్జించు సింహము వలె వాడు మనల్ని అటాక్ చేయడం మనం చూస్తాం. Let me ask you, has a roar of a lion ever killed anybody? ఎప్పుడైనా మీరు గర్జించే సింహం యొక్క శబ్దాన్ని ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా? No, it just scares them. అది చాలా భయాన్ని కలిగిస్తుంది పిల్లరా. When Satan attacks you in your mind with a spirit of fear and of doubt and confusion, his point is to get you to disobey the word of God, operate in your own will, and end up as an individual captured by the enemy. సాతాను యొక్క బలం ఎంత శక్తివంతమైందంటే, వాని గర్జన ఎంత భయంకరమైందంటే, మనకు కన్ఫ్యూజన్ ని, మనకు భయాన్ని, మనము సందిగ్ధాన్ని, మనము దేవుని చిత్తాన్ని వెతకకుండా మన సొంత ఆలోచనలో మనల్ని నడిపించే భయాన్ని, గర్జించే స్థితిని సాతానుడు కలిగిస్తాడు. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. పిల్లరా, దేవుడు మనకు పెరిగితనమైన ఆత్మనివ్వలేదు కానీ ప్రేమయు శక్తియు ఇంద్రియ నిగ్రహము గల ఆత్మని ఆయన మనకిచ్చాడు. We need to learn to distinguish between the voice of Satan and the voice of God. పిల్లరా, మనం అందరం కూడా అపవాది శబ్దాన్ని, స్వరాన్ని, దేవుని ఆత్మ స్వరాన్ని వినే జ్ఞానేంద్రియాలు మనకు అవసరమైనాయి. Amen. ఆమేన్. Satan is a liar. సాతానుడు అబద్ధికుడు.
and the powers that are mentioned in chapter 6 speak of the ability to be shot as fiery darts into the mind. చాలాసార్లు అపవాది మన తలంపుల్లోకి చెడ తలంపులను లేకపోతే సందిగ్ధాలను సందేహాలను మన మనసులోకి తీసుకుని వస్తుంది. When God speaks, He gives hope. ఎప్పుడైతే దేవుడు మాట్లాడతాడో నిరీక్షణ కలుగుతుంది. When Satan speaks, he gives hopelessness. మరి సాతానుడు ఎప్పుడైతే మాట్లాడతాడో మన నిరీక్షణ పూర్తిగా కోల్పోతాం. When God speaks, He produces faith. పిల్లరా, దేవుడు ఎప్పుడైతే మాట్లాడతాడో మనకు విశ్వాసం పెంపొందబడుతుంది. When the enemy speaks, he produces unbelief. సాతానుడు మనల్ని ఎప్పుడైతే ప్రేరేపిస్తాడో మనలో సందేహాలు సందిగ్ధాలు ఆరంభమవుతాయి. We can go on down the line. మనం ఆ దిశకు వెళ్తూ ఉంటాం. Learn to distinguish the difference in the voice of Satan and the voice of God. అందుని బట్టి దేవుని ఆత్మస్వరాన్ని దయ్యపు ఆత్మస్వరాన్ని విన జ్ఞానేంద్రియాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వాలి. When God speaks, He always speaks in harmony with the Word of God. దేవుడు ఎప్పుడు మాట్లాడిన వాక్యానికి అనుకూలంగా మాట్లాడతాడు మనతో. And when Satan speaks and the powers of darkness speak, they twist the Word of God and make it say something other than what God intended to say. ఎప్పుడైతే మరి సాతానుడు మాట్లాడతాడో దేవుని మాటను మరి తిప్పి దానికి వారికి అవకాశం అనుకూలంగా ఉండేటట్టుగా తిప్పుతాడు సాతాను. From the very beginning, మొదటి నుంచి in the Garden of Eden, ఏదెని తోటలో Satan said, "Hath God said?" దేవుడు ఇలా చెప్పాడా? There's the questioning of God's word. దేవుని మాటలను ప్రశ్నించేదిగా సాతానుడు ఉంటాడు. He's a liar. వాడు అబద్ధికుడు. He's a deceiver. వాడు వంచకుడు. He is a destroyer. మరి వాడు నశింపజేసేవాడు అంటున్నాడు. I'm going to stop for just a moment here. ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఆగుదాం. I have a whole series of studies on the spiritual warfare. మరి ఆధ్యాత్మికమైన పోరాటాన్ని గురించి అనేక సిరీస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. Ephesians chapter 6 verses 10 to the end of the chapter. ఎఫెసీయుల పత్రిక 6:10 మొదలుకు I have a class in the college కాలేజ్ మా కళాశాలలో నేను ఆ బోధ చేశాను. entitled Spiritual Warfare. మరి ఆధ్యాత్మికమైన పోరాటాన్ని గురించి చేశాను. We're living in a generation that doesn't believe that Satan is real. చాలా సందర్భాల్లో ఈ తరం వారు సాధారణ నిజము వాస్తవము అన్న విషయాన్ని చాలాసార్లు మనం మర్చిపోతుంటాం. Amen. ఆమేన్. But there is a greater power. మరి ఒక గొప్ప శక్తి కలిగిన దేవుడు ఉన్నాడు. That's the Holy Spirit. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడై ఉంటున్నాడు. He's God. ఆయన దేవుడై ఉంటున్నాడు. He's omniscient. ఆయన సర్వము ఎరిగిన వాడై ఉంటున్నాడు. He's omnipotent. ఆయన సర్వశక్తి సంపన్నుడై ఉంటున్నాడు. He's omnipresent. ఆయన సర్వాంతర్యామి అయి ఉంటున్నాడు. Satan and his demons are not all present, all powerful, nor all knowing. సాతాను వారి యొక్క అనుచరులందరూ కూడా సర్వశక్తి గల వారు కాదు, సర్వం ఎరిగిన వారు కూడా కాదు, అంతటా ఉన్నవారు కూడా కాదు. They communicate with one another and give the appearance that they are all knowing. ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొని మన సంగతులన్నింటినీ తెలుసుకొని మరి అంతా ఎరిగిన వారిగా నటిస్తారు వారు. Hallelujah. He goes on to say there's one hope of our calling. మనకున్నటువంటి నిరీక్షణ ఎంతో గొప్పది, ప్రభు మనకిచ్చిన పిలుపది. Hallelujah. హల్లెలూయా. 1 John chapter 3 verses 1 and 2 tells us those of us that have this hope in us will purify ourselves. పిల్లరా, మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో మనం 3-4 వచనాలు చూసినట్లయితే ఇట్టి నిరీక్షణ గలవారు తన్ను తాను పవిత్రంగా ఉంచుకుంటారు. One Lord. ఒకటే ప్రభు అంటున్నాడు. Amen. Lordship keeps our unity. మరి ఒక శరీరం, ఒక ఆత్మ, ఒక ప్రభు అంటున్నాడు అన్న మాటలు చూస్తున్నాం. Amen. ఆమేన్. Let's say a husband and wife. భార్య భర్తలను ఉన్నారనుకున్నాం. How can they be drawn close together? మరి వారిద్దరు ఒక్కటిగా ఎలా చేయబడతారు? The husband draws to Christ. మరి భర్త దేవుని దగ్గరికి వచ్చాడు.
the wife draws close to Christ. మరి భార్య కూడా క్రీస్తుకు దగ్గరికి వచ్చింది అనుకోండి. In a local church, when every member of that local church comes to Christ, మరి స్థానికంగా ప్రతి విశ్వాసి దేవుని చెంతకు అందరూ వచ్చారనుకుందాం. you draw nigh to Christ as an individual, and your brother or sister draws nigh to Christ, the whole church will experience the fullness of the Holy Spirit. పిల్లరా, ఎప్పుడైతే సంఘంలో ఉన్న అందరూ కూడా క్రీస్తు దగ్గరకు వస్తారో, సహోదరులు సహోదరులు అందరూ కూడా క్రీస్తు చెంతకు వస్తారో, సంఘము ఆత్మ యొక్క సమృద్ధిని అనుభవిస్తుంది. And in verse 5 he said there's one faith. అంతేకాకుండా ఒక్క విశ్వాసం, ఒకటే విశ్వాసం అన్న మాటలు చూస్తున్నాం. I realize tonight I'm speaking to different denominations. మీరు అనేకమైన డినామినేషన్స్ కి సంబంధించిన వారు ఉండొచ్చు. But I'm going to say something that I know is a fact. మరి ఒక వాస్తవము ఎరిగిన వాడిని మీకు చెప్తున్నాను. If you do not have a doctrinal statement based on the Word of God, and everybody comes together, they say we'll just have an international church and an interdenominational church. You cannot have unity when everybody is believing something different. ప్రజలారా, మనమందరం కూడా ఆయా సంస్థలకు సంబంధించినప్పటికీ మన యొక్క సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా దేవుని వాక్యానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. అప్పుడే మనమందరము కూడా ఒకే ఆత్మను కలిగిన వారమై ఏకత్వము గల వారమై ఉండగలం. Amen. ఆమేన్. You've got to be in doctrinal agreement. మనమందరం కూడా సిద్ధాంతపరంగా ఒక అంశాన్ని నమ్మేవారంగా ఉండాలి. The foundation of every church is the apostles' doctrine. Look at chapter 2 of Ephesians. మనందరి విశ్వాసాలకు లేక సంఘాలకు పునాదులు ఏమంటారంటే అపోస్తుల బోధన ఉండాలి. Look at verse 19. మరి 19వ వచనంలో చూసినట్లయితే In chapter 2 it says, "Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God." పిల్లరా, 2వ అధ్యాయంలో 19వ వచనంలో మనం అందరం ఆ పదాన్ని చదువుతున్నాము. ఎఫెసీయులు 2:19. కాబట్టి మీరు మీదట పరజనులను పరదేశులై ఉండక పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్థులను దేవుని ఇంటి వారై ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. So what is he saying here? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? He said we all have a citizenship and it's in heaven. మన అందరికీ కూడా పౌరస్థితి పరలోకములో ఉంది. మనమందరము ఒక్క పట్టణానికి సంబంధించిన వారు. Jew or Gentile. యూదులు కావచ్చు, అన్యులు కావచ్చు. There's not going to be a compartment in heaven of Jews and a compartment of Gentiles. మరి పరలోకంలో కొంతమందికి యూదులకు ఒక స్థలము, మరి అన్యులకు ఒక స్థలం ఉండదు పిల్లారా. Hallelujah. When we get to heaven, every nation, kindred, tribe will be singing glory to the Lamb of God. పిల్లారా, పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత మనమందరం కలిసి కట్టుగా దేవునికి మహిమ ఘనత అని కీర్తనలు పాడుతూ మనం ముందుకు సాగుతాం. And we'll see that we are the true born again and saved. అందును బట్టి మనమందరం కూడా నిజమైన మార్పు చెందిన విశ్వాసులము అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపట్టవచ్చు. This word household in verse 19. 19వ వచనంలో ఈ దేవుని ఇంటి వారమై ఉన్నాము అనే పదాన్ని చూస్తున్నాం. It's the Greek word oikos. ఇంటి వారు అనే పదము గ్రీక్ లో ఐకాస్ అనే పదం. It literally means family. అంటే కుటుంబము అని అర్థం ఇస్తా ఉంది. Amen. ఆమేన్. We're the family of God. మనమందరం కూడా దేవుని ఇంటి వారమై ఉంటున్నాం. One Lord, ఒక ప్రభు, one Father, ఒక తండ్రి, one Holy Spirit. ఒక పరిశుద్ధాత్ముడు. Amen. ఆమేన్. We are one people. మనమందరం ఒక ప్రజలమై ఉంటున్నాం. Red, yellow, black and white. అన్ని రకాల కలర్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా. Amen. ఆమేన్. I go to a lot of places in the world and I'm the only white man there. మరి నేను అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటాను, అక్కడ నల్లవారిని కూడా చూస్తుంటాను. I'm not intimidated.
నేను వాడిని చూసి సిగ్గుపడను. You're saved, you're my brother. నీవు రక్షణ పొందితే నువ్వు నా సహోదరుడు. And if you don't like that, I'll just say it this way. మరి ఒకవేళ ఆయన ఇష్టమైన వేరే సంగతి కానీ యేసు ప్రభు నమ్మితే I'm మాత్రం still your brother. నా సహోదరుడు అంటున్నాడు. Amen. ఆమేన్. We are brothers and sisters in Christ. మనమందరం కూడా సహోదరులమై ఉంటున్నాం. Look at verse 20. 20 వచనం చూడండి. And are built upon the foundation of the apostles and prophets. 20 వచనము 2వ అధ్యాయం. క్రీస్తు యేసు ముఖ్యమైన మూలరాయి ఉండగా అపోస్తలులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. What is the apostles' doctrine? అపోస్తలుల యొక్క సిద్ధాంతాలు ఏంటి? Acts chapter 2. అపోస్తలుల రాసిన కార్యం 2వ అధ్యాయం In verse 41 and following. 41 నుంచి కింద వచనాలలో That early church continued steadfastly in the apostles' doctrine, in prayer and fellowship. పిల్లరా ఆది సంఘము వారు అపోస్తలుల బోధయందు ప్రార్థనయందు సహవాసమందు రొట్టె విరుచునందు ఎడతెగక ఉండిరి. And the Lord added daily to the church such as should be saved. సంఘానికి దేవుడు ఆనాడు అనేక మంది ప్రజల్ని సమకూర్చడం మనం చూస్తా ఉన్నాం. Who were the apostles? ఎవరు ఈ అపోస్తలులు? They were the ones that listened to the Lord Jesus, were taught by the Lord Jesus' doctrine. ప్రభు యేసు క్రీస్తు యొక్క సిద్ధాంతాన్ని నేర్చుకున్న వారే అపోస్తలులు. ఆ అపోస్తల బోధ మీద మన సంఘాలు కట్టబడాలి. Hey, somebody said, well, we need to build our church on love. You'll never build your church on love until you first build your church on the Word of God. పిల్లరా కొంతమంది అనొచ్చు, అయ్యా సంఘాన్ని ప్రేమ మీద కట్టాలి అని అనొచ్చు. కానీ పిల్లరా మనం గుర్తుంచుకోవాలి, దేవుని వాక్యం మీద కట్టనంత వరకు మనం ప్రేమలో కట్టబడలేమన్న విషయాన్ని గ్రహించాలి. Amen. ఆమేన్. Yeah, you don't have any basis. We love Him because He first loved us. పిల్లరా మనకు ఒక మూల పునాది ఉండాలి, అది దేవుని వాక్యమై ఉండాలి. Amen. And He gave us truth that has set us free. ఆయన సత్యాన్ని మనకిచ్చాడు. ఆ సత్యవాక్యమే మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేయగలిగింది. I hope you're building your church on the foundation of the apostles' doctrine. That means the New Testament. పిల్లరా మనమందరం కూడా మన సంఘాలలో అపోస్తలుల యొక్క పునాదుల మీద మనల్ని కట్టాలి. అదే మనకి పునాదిగా ఉండాలి. Notice the next thing, the prophets. ప్రవక్తలన్న పదం 2వ పదం చూస్తున్నాం. Well, the apostles were those early disciples that sat at the feet of Jesus. యేసుక్రీస్తు పాదాల దగ్గర కూర్చున్న వారే అపోస్తలులై ఉంటున్నారు. You remember in Acts chapter 1, అపోస్తలుల రాసిన కార్యం 1వ అధ్యాయం మనకు గుర్తుంది. Peter suggested we need to look for a substitute for Judas Iscariot. యూదా ఇస్కరియోతు ప్రభుని అప్పగించిన తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తిని ఎన్నుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు పేతురు అంటున్న మాటల్ని గమనించండి. You remember that? మీకు గుర్తుండొచ్చు ఆ మాటలు. Amen. And they set two men aside and they chose one of the two. మరి ఇద్దరిలో ఒకరిని ఎన్నుకోవాలని ఆశపడ్డారు. What was the requirement? మరి వారిలో అర్హత ఏంటి? If you set aside someone to be an apostle, he said that he must have been an eyewitness of Jesus Christ's miracles and His ministry. పిల్లరా అపోస్తలుగా ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్ అర్హత ఏంటంటే యేసును చూసిన వారే ఉండాలి, యేసు అద్భుతాలు చూసిన వారే ఉండాలి, యేసు పాదాలు ఎవరు ఉన్న వారే ఉండాలి, ఆయన మరణ పునరుద్ధారణ ఎరిగిన వారే ఉండాలి. వారిని అపోస్తలుగా ఎంచుకున్నారు. Amen. ఆమేన్. That's in chapter 1. Look at verses 22 and following. అపోస్తలుల రాసిన కార్యం 1వ అధ్యాయం 22 నుంచి కింద వచనాలు గమనిస్తాం. It says, and they prayed and said, Thou Lord, which knowest the hearts of all men, show whether of these two thou hast chosen, that he may take part in this ministry and apostleship, from the which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. And they gave forth the lot, and you see it fell on Matthias. But look back up at verse 21. Wherefore of these men which have
companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. 21-22 వచనాలు చూద్దాం. కాబట్టి యోహాను బాప్తిస్మం ఇచ్చినది మొదలుకొని ప్రభువైన యేసు మన ఎదుట నుండి పరమునకు చేర్చుకొనబడిన దినము వరకు ఆయన మన మధ్య సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో కలిసి ఉన్న వీరిలో ఒకడు మనతో కూడా ఆ పునరుద్ధానం గురించి సాక్షి అయి ఉండుట ఆవశ్యకమని చెప్పాను. Amen. ఆమేన్. The apostles had to be an eyewitness of the resurrected Lord Jesus and been taught by him. పిల్లల అపోస్తులు ఎవరు అయి ఉండాలంటే పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తును చూచి ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేవారై ఉండాలి. And you remember the Bible tells us clearly that Apostle Paul was an apostle out of due season. మరి అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు ఆ కాలం కొరకు సిద్ధపరచబడిన అపోస్తులుడిగా పరిగణించబడ్డాడు. But he lived in the time of apostles, and the Bible said that Jesus revealed himself to Paul on the Damascus road, and he taught him in the desert. పిల్లగా అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు ఇలా అంటాడు, నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోలేదు, అపోస్తుల దగ్గర కూర్చోలేదు, కానీ ప్రభువే నాకు నేర్పించాడని ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చున్నవాడు ఆయన నేర్చుకున్నాడు కనుక ఆ కాలంలో అపోస్తుల కాలంలో ఆయన అన్య జనులకు అపోస్తుడు కాదు. Is there anyone in this generation that saw Jesus? ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఎవరైనా యేసు చూసిన వారు ఉన్నారా చెప్పండి? No. లేదు. They heard him teach. ఆయన దగ్గర కూర్చొని పాదాల దగ్గర వాక్యం నేర్చుకున్నవారు ఉన్నారా? Baptize or work miracles. ఆయనతో బాప్తిసం పొంది అద్భుతాలు చూసేవారు ఉన్నారా? There are no apostles today. అందరు బట్టే ఇప్పుడు అపోస్తులు లేరు. They are the ones that God gave the word to. మరి దేవుని వాక్యాన్ని మొట్టమొదటి దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు. And the prophets, according to 2 Timothy 3:16 and 17, and 2 Peter chapter 1 and what is it? 21? Yeah. 2 పేతురు 3:16 వచనము, 2 తిమోతి 3:21 వచనం. The prophets were men that were blessed with inspiration from God to write down the apostles' doctrine. ప్రవక్తలందరూ కూడా ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు అన్న విషయం మనం చూసినట్లయితే దైవావేశం వలన, దేవుని యొక్క శక్తి వలన దేవుని లేఖనాన్ని రాసిన వారై ఉన్నారు. And the apostles' doctrine అపోస్తుల యొక్క సిద్ధాంతము replaced the apostles. మరి అపోస్తులను మరి ప్రక్కకు పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తాం. The authority that God gave the apostles in the beginning and the prophets, God has now given us that authority in the Word of God. అపోస్తులకు ప్రవక్తలకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఈవేళ దేవుడు సంఘమైన నీకు నాకు సేవకులమైన మనకు దేవుడి అధికారాన్ని ఇచ్చాడు. Amen. Is our Bible complete? బైబిల్ సంపూర్ణం చేయబడ్డదా? Yes, it is. అవును, సంపూర్తి చేయబడ్డది. God's not adding to His Word. ఈ గ్రంథానికి ఇంకా ఏమీ కొత్త పుస్తకాలు యాడ్ చేయడం లేదు. And neither has He apostles and prophets in this generation. మరి ఈ తరంలో దేవుడు మరి అపోస్తులు గాని ప్రవక్తలు గాని లేరు అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి. Now I'm sidetracked, but that's okay. That'll help me to expedite things. నేను కొంచెం పక్కకి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది నాకే, అయినా పర్వాలేదు అంటున్నాడు. One foundation. ఒక్క పునాది మీద మనం అందరం కట్టబడుతున్నాం. Praise God. Aren't you glad God has given you the Word of God in your own language? మనం అందరం కూడా ఎంతో ధన్యులం. మన భాషలో చదువుకోవడానికి దేవుడు మనకు ఒక చక్కని గ్రంథాన్ని మన చేతులకు అందించాడు. Greatest gift I have is the Bible in my own language. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప బహుమానమే నా భాషలో నేను చదువుకోగలిగిన ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం. Hallelujah. హల్లెలూయా. I can read
read the Word of God and know the apostles' doctrine. ఓ అపోస్తుల యొక్క బోధను ప్రవక్తల యొక్క వచనాల్ని చదువుకోవడానికి దేవుడు కృపించాడు. And know it is the authoritative Word. ఇది దేవుని అధికారపూర్వకమైనటువంటి వచన భాగం. Amen. ఆమేన్. So I go on in these scriptures and it talks about the Holy Spirit and one God and Father. Jesus also, it teaches us, has given us spiritual gifts. పిల్లరా యేసుక్రీస్తు మనకు ఆధ్యాత్మికమైన వరాల్ని ఇచ్చినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. It's important to recognize that everyone that is genuinely born again receives a spiritual gift. పిల్లరా ఎవరైతే యథార్థంగా కొత్త జన్మ అనుభవంలోకి ఎవరైతే వస్తారో దేవుడు వారందరికీ కూడా ఆత్మ వరములను ఇస్తూ ఉన్నాడు. The gifts are listed in 1 Corinthians 12 and Romans 12. పిల్లరా ఈ యొక్క వరాలన్నింటినీ గురించి మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో ఆ రీతిగానే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో మనకు జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది. Preacher, what is the purpose of God giving individuals in the body of Christ పిల్లరా gifts? మనందరికీ కూడా దేవుడు నానా విధములైన వరములను ఆయన మనకు అందిస్తూ ఉన్నాడు. To produce unity. మనమందరం కూడా ఏకముగా ఉండడానికి దేవుడు వరములను ఇస్తూ ఉన్నాడు. One of us has a corner on God. మరి అందరము కూడా దేవుళ్ళు ఐక్యమై ఉండడానికి వివిధమైనటువంటి వరాలను దేవుడు అందిస్తున్నాడు సంఘానికి. What does He compare us to? మనల్ని దేంతో పోల్చాడు ఆయన? He compares His church to a body. పిల్లరా మనల్ని దేంతో పోల్చాడు సంఘాన్ని అంటే శరీరముతో పోల్చాడు ఆయన. Amen. ఆమేన్. Head is a part of that body. మరి యొక్క శరీరానికి తల మరి యొక్క భాగమై ఉన్నది. And He is the head, Jesus Christ. ఆయనే మన యొక్క శరీరానికి శిరస్సు అయి ఉంటున్నాడు. There's one baptism. ఆ ఒక్కటే బాప్తిసం. Amen. And it identifies us with Jesus Christ. మరి ఆ యొక్క బాప్తిసం మనల్ని క్రీస్తుతో ఒక్కటిగా చేస్తుంది, ఒక్కటిగా ఉంచుతూ ఉన్నది. Why was Jesus baptized? ఎందుకు యేసు బాప్తిసం పొందాడు? Why was Jesus baptized? Did He have unclean sins in His life and needed to be cleansed by baptismal waters? మరి యేసు క్రీస్తు ఎందుకు బాప్తిసం తీసుకున్నాడు? ఆయన మురికివాడు, ఆయన ఆత్మ మురికిది కనుక ఆయన పాపాలు పోవడానికి కొరకు ఆయన ఏమైనా బాప్తిసం తీసుకున్నాడా? We believe in a hypostatic union. He is 100% God and 100% man. ఆయనలో ఉన్న రెండు గుణ లక్షణాలు చూస్తున్నాం. ఆయన 100% దేవుడు, ఆయన 100% మానవుడు అయిపోతాడు. Hallelujah. He didn't become God in this world. He has always been God with the Father and the Holy Spirit. ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత దేవుడు కాలంటున్నారు. ఆయన ఎప్పటికీ దేవుడే, కొన్ని యుగాల నుంచి ఆయన దేవుడు అయిపోతున్నాడు. He was the lamb slain before the foundation. భూమి పునాదులు వేయబడక మునిపే వధించబడిన దేవుని గొర్రె పిల్లవలే ఉంటున్నాడు. God's Son Jesus Christ received baptism to identify with the people called the church. పిల్లరా ఆయన ఎందుకు బాప్తిసం తీసుకున్నాడు తెలుసా? నీతో నాతో అంటే సంఘముతో ఒక్కటిగా ఉండడానికి కొరకు ఆయన బాప్తిసం And in తీసుకున్నాడు. the church we receive one baptism that identifies us with the one true and living God. మరి మనమందరము బాప్తిసం ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే యేసయ్యతో ఏకము కావడానికి, యేసుతో ఒక్కటి కావడానికి కొరకు మనము బాప్తిసం తీసుకుంటున్నాం. ఆమేన్. Thank God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Also that in Romans 12 there were spiritual gifts. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో కూడా ఈ ఆత్మీయ వరాల గురించి రాయబడ్డది. Not all gifts are mentioned, I believe, in this text. ఈ భాగంలో అన్ని వరాలను ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో పౌలు రాయలేదు. But now I'm coming to another, and I'm asking you to be patient with me, and I'll try to get past this hurdle. మరి ఈ యొక్క విషయాన్ని మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. జాగ్రత్తగా మీరు మనసు పెట్టాలని ఆశిస్తా ఉన్నాను. God has not only given all the members spiritual gifts, and He's also given gifted men to the church. పిల్లరా
సంఘానికి అనేక వరాలు కలిగినటువంటి ప్రజల్ని ఇవ్వడమే కాకుండా సంఘానికి వరము కలిగినటువంటి మరి వ్యక్తులను కూడా దేవుడు సంఘానికి ఇచ్చాడు. Amen. ఆమేన్. Look here, it says in verse 9, now he ascended, what is it but that he also descended first in the lower parts of the earth. 9వ వచనంలో ఆరోహణమాయను ఆయన భూమి యొక్క క్రింది భాగంలోకి దిగినని అర్థం ఇస్తున్నది కదా. There's two different views of this. One says that Christ Jesus came and condescended or came down and he descended to the earth. కొంతమంది రెండు తలంపులు ఉన్నాయి ఈ వచనంలో. కొంతమంది పరలోకం నుంచి దేవుడు భూమి యొక్క లోపలికి క్రింది భాగానికి వెళ్ళినాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. But it also says, and some describe it a second way, ఇంకొక that he went రకంగా into Hades. మరి కొంతమంది ఆయన పాతాళానికి వెళ్ళాడు, హేడీస్కి వెళ్ళాడు అని అనుకుంటారు. And he picks up on Peter's message where Peter taught us that the Lord Jesus went into Hades and preached to the captives, those that were in Abraham's bosom, but would later be brought out and put into heaven. Not paradise, but heaven. పిల్లగా కొంతమంది పేతురు రాసిన పత్రికలో ఉన్నటువంటి మాటలు తీసుకొని ఇలా చెబుతారు. ఏమనంటే యేసుక్రీస్తు ఆ పాతాళంలోకి లేకపోతే మరి భూమి యొక్క అడుగు భాగాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడున్నటువంటి చెరను మరి వారందరికీ వాక్యాన్ని బోధించి వారిని పరలోకానికి తీసుకుపోయాడు అని కొంతమంది. Whichever position you take is all right with me. ఏది ఒకవేళ మీరు ఏ ఆలోచనలో ఉన్నా పర్వాలేదు అంటున్నాడు. Number 10. మరి 10వ వచనం చూడండి ఇప్పుడు. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. In other words, he might fulfill his purposes. దిగువాడు తానే సమస్తమును నింపునట్లు ఆకాశ మండలము లన్నిటికంటే మరి పైకి ఆవరణమైన వాడై ఉన్నాడు. And notice he gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. 11వ వచనం మనమందరము విశ్వాస విషయంలోను దేవుని కుమారుని గురించిన జ్ఞాన విషయంలోను ఏకత్వము పొంది సంపూర్ణ పురుషులమగు వరకు అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత గలవారమగు వరకు ఆయన ఇలాగూ నియమించును. I do not believe that there are any apostles today. పిల్లరా, నేను అపోస్తలులు ఈ కాలంలో లేరు అని నేను నమ్ముతున్నాను. I've already made that point. నేను ఇంతకు ముందే మీకు జ్ఞాపకం చేశాను. I go on to point out to you, one is apostle that was sent with a commission. మరి అపోస్తులు అంటే మరి మనల్ని మనం ఎలా చూస్తూ పంపబడిన వారు, అలాంటి పంపబడిన వారము అని మనం అనుకోవచ్చు. A disciple is a follower or a learner. శిష్యుడు అన్న వ్యక్తి మరి యేసును వెంబడించేవాడు, యేసును వెంట నడిచేవాడు అని అర్థం ఇస్తాం. While an apostle is a divinely appointed representative. అపోస్తులు దేవుని చేత దైవికంగా నిర్ణయించబడిన వారు. According to Acts chapter 1, 15 to 22. అపోస్తుల రాజకాలం 1:15-22 వచనాల వరకు. He sat at the feet of Jesus and heard him teach the word of God. మరి అక్కడ మరి యేసు చెంత కూర్చొని వాక్యాన్ని నేర్చుకున్న వారు మాత్రమే అపోస్తలులు అన్న విషయాన్ని మనము He చూస్తున్నాం. also witnessed the resurrection of Jesus Christ. పునరుద్ధరణ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధాన్ని కూడా చూసిన వారై ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. Secondly, a prophet was one that wrote down the word of God. ఈ వచనాల్లో 11-12 వచనాల్లో మొట్టమొదటిగా ప్రవక్తలు, అపోస్తులు, ప్రవక్తలు అనే పదాలను మనం చూస్తున్నా. ప్రవక్తల గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. God gave us the word of God by revelation. పిల్లారా, దేవుని వాక్యాన్ని దేవుడు తన ప్రత్యక్షత ద్వారా అందించాడు. Amen. ఆమేన్. That revelation comes directly from God to his servants. పిల్లారా, దేవుడి నుంచి నేరుగా మరి ప్రవక్తలకు నేరుగా దేవుని దర్శనము, దేవుని వాక్యం వచ్చింది. And those that were his servants, called prophets,
They took the apostles' doctrine and penned it, being led of the Holy Spirit, and put down the Word of God. దేవుడు ఏ మాటలైతే వారికి అందించాడు వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా దైవావేశం వలన వాటన్నిటిని రాసి మనకు అందించాడు ప్రవక్తలు. ఆమేన్. If the Bible is completed and God's not writing any more scripture of any prophets today, ఈ దినాల్లో దేవుడు ఏ లేఖనాల్ని రాస్తలేడు ఇక అంటే అర్థం ఏంటంటే amen, no prophet. ఇక ప్రవక్తలు కూడా లేరు అని అర్థం. Now the gift of prophecy had to do with understanding all mysteries and all knowledge. 1 Corinthians 13:2. ప్రవచనాలు లేదా ప్రవచనార్థకమైన మాట అనే పదాన్ని మనం చూసినట్టయితే లేఖనాల్ని వివరించడమే ప్రవచనం. దేవుని లేఖనాల్ని బోధించడం ప్రవచనం. కనుక ప్రవచనార్థకమైన మాట 13వ అధ్యాయం మొదటి భాగంలో 14వ అధ్యాయంలో మొదటి భాగంలో ప్రవచనార్థకమైన మాటల్ని మనం చూస్తున్నాం. The apostles and prophets were gifted men through which God gave us our inspired Bible. ప్రియులారా, దేవుడు తన ప్రవక్తల ద్వారా లేఖనాల్ని మనందరి కొరకు రాయించాడు. Next, it teaches us that He's given the church evangelists. మూడవది 11వ వచనంలో ఈ మాటలన్నీ ఉన్నాయి. అపోస్తులు కొందరిని, ప్రవక్తల్ని కొందరిని, సువార్తికులు. మూడో పదం చూడండి, సువార్తికులు. We're taught in the Word of God that the pastors to do the work of an evangelist. ప్రియులారా, కాపరులందరూ కూడా సువార్తికమైన పని చేయాలి. 2 Timothy 4:5. 2వ తిమోతి 4:5 వచనం. However, it's important to recognize that here is a special office. ప్రియులారా, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి ఆఫీస్ అయి ఉంటున్నది, పని అయి ఉంటున్నది. Called an evangelist. సువార్తికులుగా పని చేయడానికి. Amen. ఆమేన్. Evangelists are good at winning souls. మరి సువార్తికులు మరి ఆత్మను రక్షించే పనిలో ఉంటున్నారు. Amen. They'll go out and preach the gospel in the streets and highways. They'll do it in a church or wherever they get a chance, and God saves. మరి ప్రజలు ఈ సువార్తికులు వీధుల్లో మరి పట్టణాల్లో సంఘాలలో ఎక్కడ అవకాశం దేవుడు దొరికితే అక్కడ సువార్త ప్రకటిస్తారు. దేవుడు ఆత్మలు రక్షిస్తాడు. One of the problems of our churches today, ఈ దినాల్లో సమస్య సంఘాల్లో ఏంటంటే men who have the gift of evangelism are trying to pastor. మరి చాలాసార్లు సువార్తికులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఏం తప్పు చేస్తున్నారంటే కాపర్లు అయిపోతున్నారు, సువార్త చేయటం లేదు. In this portion of scripture, it clearly teaches us evangelists are not pastors. పిల్లరా, ఈ ఎవాంజలిస్టులు అందరూ కూడా కాపర్లు కాదు. But it does go on and tell us that some were pastors and teachers. మరి అంతేకాకుండా ఇంకొక భాగము మరి కాపర్లు అయిపోతున్నారు, అంతేకాకుండా ఉపదేశకులు అయిపోతున్నారు. I want to share something with you from this ఈ portion of scripture. యొక్క వచనాల నుంచి కొన్ని మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తాను. A man may be a teacher without being a pastor. మరి పిల్లరా, ఒక ఆయన మరి బోధకుడు ఉండొచ్చు కానీ కాపర్ కాకపోవచ్చు. They have a gift to teach. మరి బోధించే శక్తి సామర్థ్యాలు దేవుడు ఇవ్వచ్చు అని. Amen. ఆమేన్. But I also point out to you, there is no such thing as a pastor that is not a teacher. పిల్లరా, కాపరే ఉండి బోధకునిగా లేకుండా ఉండడం అనేది ఉండదు. So let me just remind you, if you do not have the gift to teach, you're not a pastor. పిల్లరా, మరి ఒక వ్యక్తికి దేవుడు బోధించే శక్తి ఇవ్వచ్చు కానీ కాపర్లుగా ఉండే సామర్థ్యత లేకపోవచ్చు. It's in the Greek here, pastor, teacher is like a hyphenated word. మరి కొన్నిసార్లు అక్కడక్కడ ప్రతుల్లో మనం చూద్దాం బోధకుడు కాపరి లేదా కాపరి బోధకుడు అనే పదాలను చూస్తుంటాం. You notice all of the statements here are some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and then it says teacher. పిల్లరా, ప్రతిసారి మీరు గమనించండి, కొందరు అపోస్తులు, కొందరు ప్రవక్తలు, కొందరు సువార్తికులు, కొందరు కాపరులు, కానీ ఉపదేశకులకు మాత్రం కొందరనే పదం వాడారు. Amen. ఆమేన్. Now, what is our responsibility according to this chapter? Keeping unity
among the brethren. సహోదరుల మధ్య ఐక్యతను తీసుకురావడం కొరకే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. Is that right? నేను సత్యమే కదా? Yeah, God is the one that puts us in you. దేవుడు మన లోపల తన ఆత్మను పెట్టడం ద్వారా మనమందరం ఏకముగా ఉంటున్నాం. Amen. That's when we're saved. అది మనం చదువుతున్నాం అప్పటి నుంచి. All right. Now, why did God give these gifted men? ఎందుకు ఈ యొక్క అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తుల్ని సంఘానికి దేవుడు వరంగా ఇచ్చాడు? Let me take it just a moment. ఒక నిమిషం తీసుకున్నా. I am a pastor teacher. నేను ఒక కాపరిని, బోధకుడను కూడా. Would you miss that? మీరు దాన్ని ఏమైనా తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చా? You would say, hey, he's a pastor teacher because that's what he does best. మరి ఆయన చేయగలిగిన పని ఏంటి? కాపరిగా ఉంటాడు, బోధిస్తాడు. A pastor teacher cannot sit quiet. He's going to be teaching. ఒక పాస్టర్ టీచర్ ఎప్పుడు కూడా కామ్గా ఉండలేడు, ఎప్పుడు బోధిస్తూనే ఉంటాడు. That's the reason I think it was a wonderful thing and a funny thing at the same time when Paul was chained to a guard in prison. And he had a gift to teach, so he's busy teaching that poor old that old guard, and the guard thinks he's the one that's in charge, and it's Paul that's in charge. ఆనాడు చెరసాల్లో ఉన్నప్పటికీ కాళ్ళకు బొండలు వేసినప్పటికీ చేతులకు సంకెళ్ళినప్పటికీ పౌలు నోరు మాత్రం ఆగలేదు. మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. చెరసాల్లో ఉన్నట్టు వారందరినీ కూడా మార్చగలిగాడు అంటున్నాడు. Oh, I don't want to quit. నేను got ఇక సమయం అయిపోయింది కనుక మిమ్మల్ని ఇలా కూర్చోబెట్టి నేను బోధ చేస్తే మీరు నాకు తిట్టుకుంటారు అని కూడా ఆయన అంటున్నాడు. I might not get a ride home. నేను నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు అయ్యగారు, ఇక్కడే వచ్చి పెట్టిపోతున్నాడు. But it's been good and I've enjoyed being with you. మీతో ఉండడం నాకు చాలా సంతోషం. మరి మిమ్మల్ని బట్టి నేను ఎంతో ఆనందిస్తా ఉన్నాను. Amen. ఆమేన్. And get the other tapes. They'll be a blessing to you. And I got to think about it this afternoon. Tomorrow will be my last teaching day. పిల్లరా, రేపటి దినం నేను పూర్తిగా చివరి ప్రసంగం చేయబోతున్నాను. మిగిలినది బాగానే ఎంతవరకు ముగించగలుగుతా ముగిస్తాను. And Friday I will be flying away. నేను మరి శుక్రవారం రోజు ఎగిరి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను మా దేశానికి అంటాను. Eliezer Perry ఎలియాజర్ ప్యారీ spent the last 7 years of his education studying with me and others at Georgia Baptist College. మరి జార్జియా బ్యాప్టిస్ట్ కళాశాలలో ఎలియాజర్ ప్యారీ 7 సంవత్సరాలు నా దగ్గర కూర్చొని దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నాడు ఆయన. He is now officially a teacher at Georgia Baptist. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆయన అఫీషియల్ గా మరి జార్జియా బ్యాప్టిస్ట్ కాలేజీలో ఆయన టీచర్ గా ఉంటున్నాడు. And he teaches theology. ఆయన థియాలజీ బోధిస్తాడు అక్కడ. Both systematic and biblical. మరి ఆయన సిస్టమాటిక్ థియాలజీ, బిబ్లికల్ థియాలజీ బోధిస్తాడు. And he has a studio ఆయనకు ఒక స్టూడియో ఉంది at his home. ఆయన ఇంటి దగ్గర. And in that studio he teaches many of you all over India. మరి భారతదేశంలో చాలా మందికి ఆయన స్టూడియో నుంచి టీచ్ చేస్తా ఉంటాడు. It would be wise to try to find out how you could get online to hear it. మరి ఆయన బోధ మీరు వినాలనుకుంటే ఆయన్ని అడగండి, ఆయన మీకు చెప్తాడు ఎలా మీరు ఆయన కలుసుకోవచ్చు. I just recently taught a doctrinal group, men that were earning their doctorate in ministry, and I helped teach them in certain areas. మరి నేను సిద్ధాంతపరమైన అనేకమైన బోధలు అనేక దేశాల కాపురులకు బోధిస్తున్నాను. 17 of them. 17 మంది డాక్టరేట్ చదువుకుంటున్నట్టు విద్యార్థులు ఉన్నారు నా దగ్గర. Amen. ఆమేన్. So I've been teaching them, and they take half the courses on campus and half by independent study. మరి కొంతమంది క్యాంపస్ లో చదువుతున్నారు, కొంతమంది ఆన్లైన్ లో కూడా చదువుతూ ఉన్నారు. So they let me teach one of the classes off campus. మరి క్యాంపస్ కి రాకుండానే కొంతమంది నా దగ్గర చదువుకుంటున్నారు.
So I'd go in there and sit down in his beautiful studio. మరి ఆయన స్టూడియోలో కూర్చొని నేను వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉంటాను. All this equipment, and I looked at the faces of my students. నా విద్యార్థుల ముఖాలన్నీ చూస్తూ ఉంటాను. And I was able to teach them. వారికి బోధిస్తూ ఉంటాను. Got to thinking, Eliezer, we might finish this series that way. మరి ఈ యొక్క సిరీస్ కూడా సంపూర్తి చేసిన తర్వాత ఆయన దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాడు. There is no way, gentlemen, that I can finish Ephesians 6 మరి tomorrow night. రేపటి దినం నేను అనుకుంటున్న 6వ అధ్యాయం సంపూర్తి చేయలేనేమో అనుకుంటున్నాను. I can give you an overview, but I can't give you the teaching. మరి పూర్తిగా 6వ అధ్యాయం పూర్తి చెప్పలేను కానీ But I want to. మరి చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. And we'll see about all this. Let me just plead with you. Give yourself totally to Jesus Christ. There's no place for a half-hearted minister of the gospel. పిల్లలు మీ అందరికీ ఒక మాట చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. సేవకులుగా మనం అందరం కూడా మన హృదయాన్ని పూర్తిగా దేవునికి సమర్పించాలి. సగము హృదయాన్ని దేవునికి ఇచ్చినట్లయితే మనం సేవ చేయలేము. We teach expository preaching, verse by verse, book by book. మేము మా యొక్క కళాశాలలో వచనం వచనం గ్రంథం మీద వెంబడి గ్రంథాన్ని మేము బోధిస్తూ ఉంటాం. We teach exegesis, which means that we teach you how to pull out the meaning of the verse. వచనంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అర్థాన్ని బయటికి లాగే ఎక్సజీసిస్ ని మేము ఉపయోగిస్తుంటాం. You're supposed to teach that course. మరి ఆ యొక్క కోర్స్ ని మేబీ ఎలియాజర్ టీచ్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. We'll be teaching it here in the next 2 or 3 months. మరి 2-3 నెలలు ఆయన ఇక్కడ ఉంటాడు. వారు బోధిస్తారు. I would exhort you to get in that class. మరి ఆ యొక్క తరగతి క్లాసులకు మీరు కూడా రావాలని నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. Amen. ఆమేన్. I pastored 51 years. Now I'm retired and I'm trying to travel the whole world and teach. మరి 52 సంవత్సరాలు ఒకటే సంఘంలో ఉన్నాను. ఇప్పుడు నాకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసారు. ఇక్కడ మొత్తం ప్రపంచాలన్నీ తిరిగి ఇలా చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. Thank you. I love India. భారతదేశం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాను. I'm going to sit down while I still can. మరి ఇంకా నేను ఎక్కువసేపు కూర్చోలేదు, కూర్చుంటా. ప్రార్థన చేసుకున్నాం, తల్లు వచ్చుదాం. మరి ఎలియజర్ ప్యారీ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్రే ఫర్ us. దాని తర్వాత పౌర్ణరాజు గారు వచ్చి వందన సమర్పణ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఆశీర్వాదం మనం సెలవు తీసుకున్నాం. Let's pray. Father, we thank you for the precious hours you've given to us. ప్రభువా, ఈ ఘనమైన గడియలని మాకు ఇచ్చావు. Lord, we praise you for the teaching of thy word. ప్రభువా, నీ వాక్యాన్ని బట్టి మేము నేను స్తుతిస్తున్నాం. We thank you that the man of God was obedient to your spirit. ప్రభువా, నీ ఆత్మకు విధేయుడై దైవజనుడు నీ మాటల్ని బోధించగలిగాడు. Thank you for your men and ladies that came out this evening. ఈ సాయంకాల సమయంలో దైవ సేవకులందరినీ బట్టి మరి దైవ సేవకులందరినీ బట్టి కూడా నీకు వందనాలు. Thank God for their patience in sitting down and hearing the word of God. ప్రభువా, నీ వాక్యాన్ని వినడానికి వారికి ఇచ్చిన ఓపికకై శ్రద్ధకై వందనాలు. Lord, we did come here to waste our time. ప్రభువా, ఈ సమయాన్ని మేము వ్యర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ రాలేదు. Lord, we just didn't come here to hear something and get away from this place. ప్రభువా, ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో వినేసేసి అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోవడానికి రాలేదు. God, we believe in the power of thy word. ప్రభువా, నీ వాక్యముని శక్తిని మేము నమ్ముతున్నాము. We believe that scriptures speak to our hearts. ప్రభువా, లేఖనాలు మా హృదయాలతో మాట్లాడతాయని మేము నమ్ముతున్నాము. We thank you for the truth of thy doctrine that changes our lives. ప్రభువా, నీ సిద్ధాంతం మా జీవితంలో రూపాంతరపు అనుభవంలోకి తీసుకుని That వస్తుంది. equips us for the work of the ministry that you called us. ప్రభువా, ఏ పరిచర్య కొరకైతే మమ్మల్ని పిలిచావో ఆ పరిచర్య కొరకు మమ్మల్ని యోధులుగా నీవు సిద్ధపరుస్తున్నావు. Oh, wind of God, that you would breathe upon us. ఓ దేవా, దేవుని ఆత్మ మా మీదికి నీవు నాయన ఊది మమ్మల్ని ప్రజ్వలింపచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. After all that was said today, that you would apply the word of God to our heart. ప్రభువా, నీ లేఖనాలను ఎత్తి మా హృదయాల్లో మరి చేరునట్లుగా కృప చూపించమని That ప్రార్థిస్తున్నాను. we would go out of this place, shine for the Lord Jesus ప్రభువా, Christ. ఇక్కడి నుంచి మేము బయటికి వెళ్ళి వెలుగొంది అనేకం వెలిగించే ప్రజలుగా That సిద్ధపరచండి. we may go out and teach
teach to others also. ప్రభా నీ వాక్యాన్ని వేరే వారు కూడా బోధించే సామర్థ్యం గల దైవజనులుగా We సిద్ధపరచండి. would stand in the gap in this ఓ generation. బద్దలైనటువంటి సందుల మధ్య నిలిచే నాయన సేవకులుగా యోధులుగా మళ్ళీ That సిద్ధపరచండి. we would gird up our loins and stand for the Lord Jesus Christ. ప్రభా మా నడుములను బిగించుకొని యేసు కొరకు నిలబడి నడిచే యోధులుగా మళ్ళీ సిద్ధపరచండి. Like Jude said, that we would contend for the faith. ప్రభా యూదా పత్రికలో రాయబడినట్టుగా ఒక్కసారి అప్పగించబడినటువంటి వాక్యము కొరకు మేము పోరాడే యోధులుగా సిద్ధపరచండి. Oh, bless us now, Lord. ప్రభా నీ మమ్మల్ని దీవించి పంపించండి. Oh God, do for us in our ministries. ప్రభా మా పరిచర్యలో కూడా అలా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. Oh God, do for our churches. మా సంఘాలకు ఆశీర్వాదాలు తీసుకురండి. Lord, do for us as preachers and teachers. ప్రభా బోధకులుగా మరి నాయన కాపరులుగా నీ సహాయం మాకు అందించండి. There's so much to learn, oh God. ప్రభా ఎంతో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. There's so much to do. ప్రభా ఎంతో పని చేయాలి మేము. The harvest is plenteous. ఓ కోత విస్తారముగా ఉంది. Oh God, help us to be faithful laborers. ప్రభా మేము నమ్మకమైన పరివారిగా ఉండ కృప దయచేయండి. Lord, help us as we go out of this place. ప్రభా ఈ ప్రాంతం నుంచి వెళ్తుండగా మాకు కృప దయచేయండి. We love you and we praise you for this hour. ప్రభా ఈ గడిలకై నేను ప్రేమిస్తున్నాను, నేను స్తుతిస్తున్నాను. In Jesus' precious name. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్న గొప్ప తండ్రి. ఆమేన్.